Welcome again children in the new video. How are you? I think you are fine. Today we are going to learn the story The Fall of Troy. Troy is the name of city. Fall means विनाश, ऱ्हास, अधःपतन म्हणजेच ट्रॉयचे अधःपतन, विनाश. Let's see how did it happen in this interesting story. But before that, we will discuss the questions given in the chit chat section under the heading Warming Up, the Fall of Troy, 9th standard. Okay. Warming up section 3.2, the fall of Troy. The first question is then, it is a yes no type question, verbal question. Do you know stories from any epics or mythological poems? Here the word epic means महाकाव्य किंवा पौराणिक कविता, म्हणजेच तुम्हाला महाकाव्य किंवा पौराणिक कवितांमधील गोष्टी माहिती आहेत का? As I told you, this is the verbal question or yes no type question. So the answer of this question is yes, I know stories from epics or mythological poem. लहानपणी आपले आजी आजोबा मोठी माणसं अशा गोष्टी आपल्याला सांगत असतात, आपण वाचन करत असतो, म्हणून या कथा आपल्याला माहिती आहेत. रामायण, महाभारत ही महाकाव्य आहेत आणि या गोष्टी आपण वाचत असतो आणि ऐकत असतो, म्हणून हे आपल्याला माहिती आहे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हू इज युअर फेवरेट मायथॉलॉजिकल कॅरेक्टर अँड व्हॉट डू यू लाईक अबाउट दॅट कॅरेक्टर? लेट गिव्ह द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. म्हणजे पौराणिक पात्रांपैकी तुमचे आवडीचे पात्र कोणते आहे? द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन मे बी व्हेरिड by person to person. I like Ram. Someone likes Hanuman, Bhim, Krishna. Okay. The next question is, what do you like about that character? त्या कॅरेक्टर विषयी तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टी आवडतात हे आपल्याला सांगायचे. फॉर एक्झाम्पल, I like Ram because he keeps his promises. He is very truthful and he was an idle son. Okay. Friends, mythological characters have many excellent qualities. For example, Ram keeps his promises. Hanuman is very brave. Bhim is very strong. Krishna is very intelligent. Okay. The next question is, who is your favorite warrior? तुमच्या आवडीचा योद्धा कोणता आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे. माय फेवरेट वॉरियर इज शिवाजी महाराज, राणी लक्ष्मीबाई, अर्जुन. ओके. अँड द लास्ट क्वेश्चन कन्क्लूड्स टू क्वेश्चन्स. फर्स्ट इज, इफ यू कुड विजिट अ प्लेस इन अन एन्शियंट वर्ल्ड or the mythological world, which place would you like to choose? म्हणजेच तुम्ही प्राचीन जगातील किंवा पौराणिक जगाला भेट देऊ शकलात तर, किंवा तशी संधी तुम्हाला मिळाली तर कोणत्या पौराणिक जागा तुम्ही निवडाल किंवा कोणत्या पौराणिक जागेला भेट द्यायला तुम्हाला आवडेल? I would personally like to visit the Pandavas' place of illusion, that is मयसभा, because it sounds very interesting. Illusion means भासमान. मला भासमान असलेल्या मयसभेला भेट द्यायला आवडेल. ही झाली सगळी माझ्या प्रश्नांची, म्हणजे मी दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरं. प्रत्येकाची प्रश्नांची या उत्तरं वेगवेगळी असू शकतात, तेव्हा तुम्ही उत्तरं लिहायची आहेत, हे लक्षात घ्या. Now we are going to solve the next activity, that is building a story. Form groups of 8. The group leader prepares slips of paper for
each of the 7 points given below and distributes them among the others. The group sits in a circle, taking their seats according to the number on the slip they have. Then each one completes the sentences on his or her slip without sharing it with the others. The group leader collects the slips and reads all the sentences aloud as one continuous passage. Does the story make sense? The group then works on the story to make it more meaningful and interesting. Okay, there are 7 points which are incomplete. They are incompleted. ओके, थोडक्यात ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये बघा आपल्याला काय करायचं आहे. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला 8 जणांचा ग्रुप करायचा आहे. म्हणजेच ही ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहे हे लक्षात घ्या. नंतर या 8 जणांमधील तुम्हाला एक ग्रुप लीडर निवडायचा आहे. नंतर हा ग्रुप लीडर गटातील मुलांना एक कागदाची स्लिप देईल. त्यावर त्याने दिलेल्या या ॲक्टिव्हिटी खाली काही 7 पॉईंट्स दिलेले आहेत. ते एक एक पॉईंट्स 7 स्लिपवर लिहिलेले असतील. प्रत्येक स्लिपवर एक एक पॉईंट्स लिहिलेला असेल हे लक्षात घ्या. नंतर गटातील मुलांनी गोलाकार बसून घ्यायचा आहे, आकृतीत दाखवलेलं आहे तसं. त्याप्रमाणे तुम्ही बसून घेतल्यानंतर गटातील 7ही विद्यार्थ्यांनी आपल्याला जी स्लिप मिळालेली आहे त्यावर जे अर्धवट वाक्य लिहिलेले आहेत ते पूर्ण करायचे आहेत. पण हे करत असताना ही वाक्य एकमेकांना दाखवायची नाहीत. स्लिप लिहून झाल्यानंतर ग्रुप लीडर प्रत्येकाकडून त्या स्लिप गोळा करेल. एकूण किती वाक्य होतील तर 7. नंतर हाच ग्रुप लीडर ही 7ही पूर्ण केलेली वाक्ये एखाद्या पॅरेग्राफप्रमाणे मोठ्याने वाचून दाखवेल. पण ही गोष्ट अर्थपूर्ण होईल का? नाही होणार, कारण प्रत्येकाचे वाक्य ही वेगवेगळी असतील, कारण ती दाखवलेली नाही आहेत एकमेकांना. मग नंतर ग्रुपमधील मुलांनी ही गोष्ट अर्थपूर्ण व इंटरेस्टिंग बनवायची आहे. त्यानंतर पुन्हा काय सांगितले बघा त्यांनी, दिस गेम मे बी प्लेड अगेन बाय चेंजिंग द ग्रुप्स टू फॉर्म न्यू स्टोरीज. हा खेळ किंवा गेम तुम्ही ग्रुपमधील मुले बदलून पुन्हा पुन्हा खेळू शकता आणि नवीन नवीन गोष्टी तयार करू शकता. अशी जर आपण वाक्य बनवली तर आपल्याला स्टोरी मेकिंग हा प्रश्न सहज सोडवता येणार आहे. लक्षात घ्या, ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहे. दिस इज ग्रुप ॲक्टिव्हिटी. वी कॅन सॉल्व इट इन द क्लास. when we will meet in the school, we will surely do this group activity. Let's start the story. 3.2 The Fall of Troy, Part 1, page number 69. I am going to read the first passage and then explain it. Listen to it carefully. The Iliad is the story of Ilium or Troy, a rich trading city in Asia Minor, near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. It was well situated both for commerce and agriculture. In front of the city was the sea over which sailed the ships of Troy, carrying goods and grain. At the back rose the high peak of Mount Ida, from which flowed many rivers and streams. The valleys among the hills were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows, while sheep fed on the slopes of the hills. Let me explain it. In the very first passage, we can meet an ancient Troy city and its features. पहिल्याच पॅसेजमध्ये आपल्याला ट्रॉय प्राचीन शहराची माहिती मिळते. Actually, Iliad is the story of Iliad,
मीन्स an ancient Greek epic poem. इलियड म्हणजे प्राचीन ग्रीक महाकाव्य आहे. इट इज अबाउट इलियम और ट्रॉय. हे महाकाव्य इलियम किंवा ट्रॉय शहराविषयी आहे. इन शॉर्ट, देर इज नो डिफरन्स बिटवीन ट्रॉय अँड इलियम बिकॉज दे आर द सेम प्लेस. इलियम इज द स्टोरी ऑफ पोएटिक इज द सॉर्ट ऑफ स्टोरी नाही. इलियम इज अ सॉर्ट ऑफ ए पोएटिक नेम फॉर ट्रॉय. ओके, ट्रॉय आणि इलियन हे एकच जागा आहे, पण इलियम हे ट्रॉय म्हणजे ट्रॉयच्या कवितेमधील एक किंवा महाकाव्यातील म्हणजेच इलियडमधील हे नाव आहे. ओके, ट्रॉय वॉज अ रिच फर्टाईल सिटी इन एशिया मायनर. आता एशिया मायनर म्हणजे काय पहा. एशिया मायनर इज द प्लेस व्हेअर द कॉन्टिनंट ऑफ एशिया अँड युरोप मीट. ओके, आता एशिया मायनर म्हणजे काय मराठीतून सांगते. ज्या ठिकाणी आशिया खंड व युरोप खंडांच्या सीमा एक आहेत अशा जागेला आपण काय म्हणतो, एशिया मायनर असं म्हटलेलं आहे. ओके, ट्रॉय वॉज अ रिच trading city in Asia Minor. You can see the near the narrow sea which leads Aegean Sea. You can see in the map Aegean Sea to the Black Sea. Okay, Troy was well situated. You can see in this picture also. Troy was well situated and both for commerce and agriculture. In front of the city there was the sea. The ships sailed over the sea. Those ships were carrying goods and grain, and at the back of rose the high peak of Mount Ida. From Mount Ida, many rivers and streams flowed. You can see in this picture also. The valleys among the hills were well watered. These are the valleys, and they are well watered and fertile as well. The Trojan farmers growing the corn in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows. Okay, while sheep fed on the slopes of the hills. We can see in this paragraph the importance of the geographical location of the Troy city is given. If you see the map of the Troy, you can notice how rich and prosperous Troy was and surrounded by all the protection needed during the war. Okay, थोडक्यात मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे ट्रॉय हे जे काही प्रसिद्ध व्यापारी शहर आहे हे ही इलियम किंवा ट्रॉयची कथा आहे. परत एकदा बघा, थोडक्यात मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे इलियड ही इलियम किंवा ट्रॉयची कथा आहे. ट्रॉय हे प्रसिद्ध व्यापारी पूर्वीचं शहर होतं आणि हे शहर आशिया मायनरमध्ये आहे हे तुम्हाला मी सांगितलं. एजियन समुद्रापासून ते काळ्या समुद्राकडे जाणाऱ्या सामुद्रधुनीजवळ हे वसलेलं होतं. या शहरामध्ये व्यापार व शेती हे दोन्हीही उत्तम प्रकारे होत होतं. चित्रामध्ये पण तुम्हाला दिसते. या शहराच्या बरोबर समोर एक समुद्र पण दिसत आहे. त्या समुद्रातून ट्रॉयची जहाजे माल आणि धान्य वाहून नेत असायची. या शहराच्या
मागील बाजूला मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे माउंट इडा याचं शिखर आहे. या पर्वतातून अनेक नद्या आणि झरे वाहतात आणि टेकड्यांमध्ये ज्या दऱ्या दिसत आहेत त्यामध्ये भरपूर पाणी आहे, ते सुपीक आहेत आणि सुपीक जमिनीतून धान्याचे पीक म्हणजेच मक्याचं पीक घेतलं जातं. त्याचबरोबर कुरणातील सकस गवत आहे, त्याच्यावर गुरे जोपासली जातात. त्याच्यानंतर ज्या तुम्हाला हे टेकड्यांचं उतार आहे त्या टेकड्यांच्या उतारावर मेंढ्या चरताना तुम्हाला दिसत आहेत. थोडक्यात या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला काय सांगितलं आहे तर ट्रॉय या शहराचे भौगोलिक स्थान आपल्याला समजलेलं आहे ह्याच्यामध्ये आणि तसंच हे शहर अतिशय श्रीमंत आहे याची आपल्याला थोडक्यात कल्पना आलेली आहे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पॅसेज. Round their city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. The great gates stood open and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. But in time of war, the gates would be closed. And then the city was like a strong fortress, quite safe from all attack, protected by the walls surrounding it as well as by the hills behind. Let me explain it. We know about the physical location of the Troy city, which is very important. In this passage, we will see which things had done by the Trojans for protecting their city during the war. Let's see. Trojans had built a strong wall around their city. You can see in this picture. So that no enemy should attack them from the sea. And the wall which had been built by the Trojans was so broad, you can see in this picture, and strong also, that people could stand and sit and walk on it. The great or very huge gates stood open and people could go to the seashore outside and come in the city willingly. ओके, म्हणजेच आपल्याला असं सांगता येईल की ह्या दारातून किंवा त्या भिंतीला असलेल्या मोठ्या गेटमधून ही जी लोक आहेत त्यांची ये जा त्यांच्या मर्जीप्रमाणे होत होती. बट ड्युरिंग द वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज्ड अँड द सिटी लुक्ड लाईक स्ट्रॉंग फोर्ट्रेस. Fortress means तटबंदी असलेला किल्ला. You can see in this picture. And the city was quite safe from all attacks because it was protected by the walls and surrounding as well as by the hills behind. Okay. थोडक्यात पुन्हा एकदा मराठीतून सांगते. आपण आधीच्या पॅसेजमध्ये ट्रॉय शहराचं भौगोलिक स्थान व हे शहर कसं श्रीमंत होतं हे बघितलं आहे. तर दुसऱ्या पॅसेजमध्ये आपण ट्रोजन लोकांनी युद्धकाळामध्ये आपल्या शहराचं कसं रक्षण केलं आहे किंवा कसे रक्षण ते करत होते हे पाहणार आहोत. समुद्र मार्गाने येऊन शत्रूंनी हल्ला करू नये म्हणून ट्रोजन लोकांनी शहराभोवती भक्कम अशी भिंत बांधलेली होती आणि ती भिंत इतकी जाड होती की लोक तिच्यावर उभे राहू शकत होते, बसूही शकत होते. इतकंच नाही तर त्यावर चालू शकत होते व या तटबंदीसारख्या भिंतीचे दरवाजे कायम उघडे असत आणि त्यातून लोक त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार बाहेर व समुद्र किनाऱ्यावर जात असत व परत सुद्धा येत असत. पण युद्धाच्या काळामध्ये मात्र हे भव्य दारे बंद असायची व शहराभोवतीच्या तटबंदी
मुळे आणि त्याचप्रमाणे मागे असलेल्या टेकड्यांमुळे हे शहर एखाद्या बळकट किल्ल्याप्रमाणे होते. त्यामुळे शत्रूंच्या सर्व हल्ल्यांपासून ते पूर्णपणे सुरक्षित होते. मला वाटते इथपर्यंत तुम्हाला व्यवस्थित सगळं समजलं असेल. चित्रांचं निरीक्षण करून त्याच्यानंतर वाचन करून तुम्ही हा पाठ जे आहे, 2 पॅसेज जे आहेत ते परत एकदा समजून घ्यायचे आहेत. ठीक आहे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द मार्जिन क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड the location of Troy help it to grow into a very rich prosperous city. म्हणजे ट्रॉय शहराचा समृद्ध भरभराटीस आलेल्या शहराचा विकास होण्यास ट्रॉय शहराचे स्थान कसे उपयोगी पडले ह्याचं आपल्याला उत्तर सांगायचं आहे. काय सांगता येईल पहा. पुन्हा एकदा त्याचं उत्तर मी सांगते, नीट ऐका. द सिटी was well situated for commerce and agriculture. Their ships sailed and carried goods and grain over the sea in front of the city. Many rivers and streams flowed from Mount Ida, well watered and fertile. Valleys among the hills grew corn in fertile fields. Cattle were reared on the rich grass of the meadows. So Troy became a rich, prosperous city. The next question, how were the Trojans protected during war time? युद्ध काळामध्ये ट्रोजन लोक स्वतःचं संरक्षण कशा पद्धतीने करत होते किंवा युद्ध काळात ट्रोजन जनतेचं संरक्षण कशा पद्धतीने होत होतं ते आपल्याला सांगायचं आहे. The Trojans had built a strong wall around their city to prevent the enemy attack from the sea. The great gates of the wall were kept closed in time of war. They were safe from all attacks by the walls surrounding the city as well as by the hills behind the city. Okay. I think you do understand the first 2 passages of the lesson or the story. Now write the answers of the 2 margin questions and solve the activities given in the chit chat section. Okay, we will learn the remaining part of the story in the next video. Okay, see you soon. Thank you.